सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नजर मारते हैं अज दीयां खास खबरों ते। अफगानिस्तान के गुरुद्वारा करते परवान में अतवादी हमला, 2 हलाक। अग्निपथ योजना की अग पहुंची पंजाब, लुधियाना रेलवे स्टेशन ते जम के हुई भन तोड़। सरहद ते तैनात BSF जवान की भेद भरे हालात विच मौत। साबका विधायक जोगिंदरपाल 2 दिन पुलिस रिमांड ते अमृतसर विच फिर चली गोली, नौजवान की मौत। ते हुण इन्हां खास खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के गुरुद्वारा साहिब करते परवान विच अज सवेरे हथियारबंद हमलावरां ने हमला कर दिता। गुरुद्वारे विच 3 धमाके कीते गए, जिस विच 2 जणियां दी मौत हो गई ते कई जख्मी दसे जा रहे हैं। इस दौरान अफगानिस्तान के गृह विभाग के बुलारे अब्दुल नफी टाकोर ने गुरुद्वारा साहिब ते होए हमले की पुष्टि करदिआं कहा कि हमलावरां नूं मार दिता गया है। इंडियन वर्ल्ड फॉर्म के प्रधान पुनीत सिंह ने ट्वीट किया है कि गुरुद्वारे विचों श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं सिखां ने सुरक्षित बाहर कढ लिया है ते मैनेजर गुरनाम सिंह दे घर पहुंचाया। इस दौरान भाजपा आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने दस्सिया कि उन्होंने गुरुद्वारे के मैनेजर गुरनाम सिंह नाल फोन ते गलबात की है। मैनेजर अनुसार यह हमला सवेरे 6 बजे उस समय होया जदों गुरुद्वारे का ग्रंथी प्रकाश करन लई गुरुद्वारे विच दाखिल हो रहा सी। अफगानिस्तान के काबुल में गुरुद्वारा करते परवान में आज सुबह दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इस हमले के अंदर कितने लोग गुरुद्वारे के अंदर घुसे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुसाफिरों के अलावा 10 लोग गुरुद्वारे में कुल थे। गुरुद्वारे के ग्रंथी थे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश किया गया था जब ये हमला हुआ। वहां बम ब्लास्ट भी हुए हैं, अभी भी फायरिंग वहां पे चल रही है। मेरी गुरुद्वारे के प्रधान से और बाकी लोगों से बात निरंतर हो रही है। किसी को कुछ नहीं समझ में आ पा रहा। दहशतगर्दों के कब्जे में गुरुद्वारा और वहां पे खूब ब्लास्ट किए जा रहे हैं और फायरिंग की जा रही है। हम सब परमात्मा से, वाहिगुरु से यही अरदास करते हैं कि सब तो सुरक्षित रहे और गुरुद्वारा वापस हमारे लोगों के हाथ में आए, इसकी हम सब लोग कामना करते हैं, अरदास करते हैं। बड़ी मंदभागी घटना जी वापरी है। अफगानिस्तान के समय के मुताबिक सुबह 7 बजे कुछ लोग गुरुद्वारा साहब के गेट पर आए हैं और उन्होंने बंब के नाल गुरुद्वारा साहब का जोड़ा गेट है उन्होंने तोड़िया तो फिर अंदर चले गए और अंदर जाके उन्होंने की नुकसान किया है की नहीं किया अजे तक इसकी जानकारी जी नहीं मिली है। इन्ना की पता लग्या कि एक सिख जोड़ा है वो जख्मी होया, जिन्हों हस्पताल जोड़ा है वो ले जाया गया। तो हुण बाहरों मेरे ख्याल तालिबान की जी फौज है वो उन्होंने नाल लड़ रही है। जी जानकारी हुण लेटेस्ट सानू प्राप्त हुई है। कुछ भी होवे, गुरुद्वारा साहब के उत्ते हमला करना, मिनोरिटी नूं निशाना बनाना, ये विश्व के बहुत ही मंदभागा वरतारा है। किसी भी कंट्री के विच होवे, चाहे भारत के विच होवे, पाकिस्तान के विच होवे, अफगानिस्तान के विच होवे, या दुनिया के किसी होर मुल्क के विच होवे, कटगंतियां नूं निशाना बनाया जाना अपनी गंदी राजनीति लई, ये मैं समझदा बहुत ही ज़्यादा मंदभागी गल है। दुनिया दीयां सरकारां नूं इस मसले के उत्ते इकट्ठे होकर सोचण की लोड़ है। राजनीति करो, लेकिन राजनीति के नाम के उत्ते, नस्ल के आधार के उत्ते, जात के आधार के उत्ते, घट गिनती के आधार के उत्ते किसी नूं निशाना बनाना, किसी के धार्मिक स्थानों के उत्ते अटैक करने, ये संसार नूं जिहड़ा है वो गलत दिशा दे विच लैके जाएगा। इस तो बचन की जरूरत है। वाहिगुरू अगे अरदास है कि अफगानिस्तान के सिख जिहड़े आ महफूज रहन, महफूज होण। तो मैं भारत सरकार नूं भी ये कहांगा कि जल्दी तो जल्दी उत्थों की सरकार नाल राबता कायम करके उत्थों के सिखां नूं जिहड़ा है वो सुरक्षित कड्ढण दे जिहड़े पुख्ता प्रबंध किए जाने चाहिए ने। और बाहरलियां कंट्रियां दे विच रहिंदी सिखां नूं और सिख संस्थावां नूं भी मैं कहूँगा कि अपने अपने मुल्कां दी सरकारां दे नाल राबता कायम करके उन्हां सिखां नूं जिहड़ा है उत्थों आपां कड्ढण दा जिहड़ा यतन करिए। तो इस तरह का यतन भी करिए कि साडे उत्थे गुरुद्वारा साहिबान जिहड़े ने वो मौजूद रहन, निशान साडे जिहड़े ने, क्योंकि इतिहासक गुरुद्वारे अफगानिस्तान के अंदर, साडे अफगानिस्तान के अंदर इतिहासक गुरुद्वारा के निशान जिहड़े है वो भी कायम रहन। ये सारियां साडियां सिख संस्थावां नूं सोच के, बैठ के, विचार के आपो अपनी सरकारां दे राहीं इहदी पुख्ता हल कड्ढण की बहुत वड्डी ज़रूरत है। बहुत ही मंदभागी खबर जिहड़ी है अफगानिस्तान के उत्ते गुरुद्वारे के हमले की अज सुनन नूं मिली है। बड़ा दुनिया भर का सिख जिहड़ा है इस अटैक कारण दुखी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਰਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ 100-125 ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਔਰ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਤੋੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹਨੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਬੂਥ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਔਰ ਇਹ ਭੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੂਵ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। सर अग्निपथ को लेकर जो विरोध हो रहा है, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रैक कर रहे हैं और डेफिनेटली उन्होंने सर अग्निपथ स्कीम के विरोध का कोई इसका लिंक है? सिर्फ इतना ही है कि कुछ बंदे हैगे ने जिन्होंने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀਗੇ, ਫੇਸ ਕਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੇਸ ਕਵਰਡ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਕਵਰਡ ਨੇ ਉਤੋਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ। क्या इंटेलिजेंस फेल हुआ है इसमें? सर इंटेलिजेंस क्या फेल हुआ, पहले पता नहीं चला। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਇਤਲਾਹ ਸੀਗੀ ਉਨੀ ਕਿ ਇਤਲਾਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪੁਲ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 8-10 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ कितने गिरफ्तार हुए? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਇੱਥੇ GRP 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 2 ਪਰਚੇ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ 8 ਤੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ, कोई संगठन शामिल है? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। सर कुल कितनों पे केसेस? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ।
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਅੰਗਜਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਥਿੰਗ ਡੂਇੰਗ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਈ ਹੈਵ ਵਿਟਨੈਸਡ ਇਟ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਕਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ पहुंच कर लांगे जेडे बंदे एक्चुअली इंस्टिगेटर है ने जिन्होंने सर कुल कितने पर केस दर्ज किया गया सर कुल कितनों पर केस दर्ज किया गया ये बता दो कुल कितने लोगों पर केस दर्ज किया गया देखिए केस जो दर्ज किया 144 की उल्लंघना की है इन्होंने जी ठीक है सब पता सीगा उस तो बाद भी इन्होंने किया है फिर मॉब बन के इन्होंने पब्लिक देखिए सारे जेडे बच्चे है ने ये मेरा ख्याल 22 तो 24-25 साल की उम्र के नहीं 18 साल तो कोई घट नहीं है ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ BSF ਦੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ BSF ਦੀ 66 ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਜਿੰਦਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਚੌਕੀ GG1 ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। देखो ये आर राजेश नाम का पर्सन है BSF बटालीਅਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 66 ਦਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 11:20 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਾਤੀ ਬੋਡੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਉਮਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 50 ਹੈ। ਇਹ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਰਨ ਮਾਰਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮੇਬੀ ਹਾਰਟ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਹੁਣ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡੈਡ ਬੋਡੀ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਜੇਸ਼ ਰਜਿੰਦਰਨ ਜੀ DR ਇਹ 66 ਬਟਾਲੀਅਨ BSF ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀ GG ਬੇਸ ਕਿੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਜੀ ਤਾਰਾ ਦੇ 74 CRP ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡੈਡ ਬੋਡੀ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਆ ਤੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 2022 ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕੀੜੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5 ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟੀ ਹੈ ਕੀੜੀ ਔਰ ਮਹਿਰਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ
ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਈਵੈਂਟ ਸੀ ਚੈਨਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆ ਸ਼ਖਸ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਡ ਗੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 5-6 ਜਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤੀ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਟ ਮੰਟੈਰੋ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਲ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਾਈਟ, ਇੱਕ ਮੰਟੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅੰਨਾ ਧੁੰਦ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਅੰਨਾ ਧੁੰਦ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ 32-33 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ICU 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਭਰਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਜੂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ICU 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਉਂ ਭੱਜੇ ਆ ਭਾਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲ ਬਚ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਖਸ ਮਤਲਬ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਸੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਜਿਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਣਜੋਤ ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਨਜੋਤ ਜੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੋਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਪੈਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਣਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ICU 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੀਮ ਸੀ 2 ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਉੱਥੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ, ਜਿਗਰ ਏਲੀਅਸ ਚਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਈਕਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮਾਈਕਲ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਗੇ, ਓਲਡ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਟੀ ਲਾਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੰਦਰ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੈਸਟ ਵੂੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ? ਜੋ ਤਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 15-20 ਫਾਇਰ ਰਾਉਂਡ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਖੁਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਗਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਗਰ ਐਂਡ ਸਨੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਜਰਡ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ? ਚਰਨਜੋਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 302 IPC ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਰਾਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਨੰਗਲ ਸੜਕ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਨਵਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਭਰਵਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੇ-ਬਾਰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕੋ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਾ,
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕਣਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਛੋਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜੀ, ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾ ਦੇਣ। 80% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਾਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਕੋਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਏ ਹੋਏ ਆਪ, ਇੱਕ ਨੂੰ 56 ਲੱਖ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਰ ਸੈਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਰਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3 ਕਰੋੜ ਵੀ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਹੇਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੂਗੀ ਹੁਣ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 70% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ 9:16 ਤੇ ਕੋਲ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ PC ਆ, CCTV ਸਿਸਟਮ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ, ਫਰਿੱਜ ਵਗੈਰਾ, ਬੈਟਰੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸੇਫ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਲੋਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਗਭਗ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ AC ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਾਰੇ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਗ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SSP ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੁਨਰਹੇੜੀ ਵਿਖੇ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। SSP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੇ SPD, DSPD
ਡੀਐਸਪੀ ਆਰ ਸੀਆਈ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੜੇ ਨਸ਼ਿਲਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੌਜ ਦੇ ਡੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇਹਦੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਹਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਗਲਾ ਰੇਤ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਹਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੌਰਾਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਇਨਪੁਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਸਪਰੇਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਰੀਜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਮਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੁਨਰੇਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਕਾਫੀ ਤਰਸਯੋਗ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਐਕਟ 429 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੂ ਆ ਡਗਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਇੱਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਣ ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ। ਪਰ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਂਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2-4 ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਫਿਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਦੇਤਾ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੀੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੀੜੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਲ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ? ਮੇਲ ਹੈ ਜੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇ ਮੌਸਮ ਮੀਂਹ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਸੂਬੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਗੁਸਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਸੜਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੜਕ 'ਚ ਟੋਏ ਨਹੀਂ, ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਸੜਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਓ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਫਰਾਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਾਲਗਨਾਥ ਦੇ ਚਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਤਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੰਗੜੇ ਲੂਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੜਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। 26-27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਬਜਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਟਰਾਲੇ ਘੋੜੇ ਟਿੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਚੱਕ ਲੈ, ਆ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋੜਦੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਟਿੱਪਰਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਟਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ 'ਚ ਉਹ ਤੋਲ ਕੇ ਨੰਗੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਖੜੇ ਡੈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸੜਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਸੜਕ ਬਣਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਨਾ ਤਾਜ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਟਿੱਪਰਾਂ ਟਰੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿਨੇ ਨਾ ਲੰਘਾਈ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।